गाइस, वेलकम बैक एक और नए व्लॉग के साथ। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने लास्ट टाइम जब मेरे भाइयों के साथ बनाया था, वैसे ही इस बार भाइयों से ज्यादा जिनको मानता उनके साथ एक पॉडकास्ट मैंने ट्राई करा है। तो आप देखो स्टार्टिंग से, क्योंकि हम लोग कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, सब मैं इस मतलब पॉडकास्ट के थ्रू चालू करूंगा। और पहले तो सबका मतलब करण को तो सबने देखा है, और हर ब्लॉग में तो इसके इंट्रोडक्शन सबका है, इनका देना बाकी है। तो खुद के हिसाब से खुद दे तो अच्छा है, वरना मैं दूंगा तो वो लग जाएगा। तो जैसे मतलब मैं दे रहा हूँ गलती से। तो फर्स्ट ये है हिरेन, ठीक है, एज ए लॉयर, रिलेटेड लॉयर, मतलब अच्छा लॉयर भी है, प्लस थोड़ा हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, दिमाग वाला भी है उतना, ठीक है। और मेरे मतलब सबसे करीब यही है ज्यादा करके। फिर उसके बाद आता है भावेश, नमस्कार। जो कि खुद एक अकाउंटेंट है, वो किसी सीए के वहां नीचे काम करता है, और खुद का मतलब एक शौक भी है उसको कि वो मतलब बैंड बजाता है। लोगों की बैंड बजाता हूँ। हाँ, मतलब लोगों के भी और कॉन्सर्ट में भी बैंड बजाता है। लेकिन हम कभी जाएंगे उसके बाद भी ब्लॉग शूट करेंगे। तीसरा मेहुल, एज ए सेल्स पर्सन, वो क्लोथिंग में काम करता है, ठीक है। और ये भी सबसे ज्यादा करीब में, सबसे पहले यही मिला था मुझे मेरी स्कूल टाइम में। और पहली बात तो तुम लोग मुझे कब मिले थे ये बताओगे? बहुत ये कम से कम वो दिन खराब था हमारा। भी मिला, मैं वही सोच रहा हूँ। लाउड। हाँ, 5th स्टैंडर्ड दोपहर में 11 बजे मिला था मेरे को। तेरे से कब मिला? 11th स्कूल में, हाँ, SMY। इसे भाई जो हम मतलब हाई सेकेंडरी में थे तब। बोल तेरे से। हम तो बचपन से ही साथ है यार। हाँ, बचपन से ही स्टार्ट થઈ એજ કે 9 મહિનાનો હતો ને એ ગુજરાતી હા, બોલ બોલ ચાલો બોલ ને. બોલ બોલ આશરે બોલ. મસ્ત ચાલશે, બોલ એટલે કહું જે ઈચ્છા હોય બોલ. બે આખી યાર શું બોલતું તે ભૂલાઈ નાખ્યું મને યાર. તમે લોકો આવું કરો બોલ, છો. મારા પર સ્ટ્રેસ ના લે। ટેન્શન એટલે હું કટાઉટ હું કરી નાખી, તું તારી ઈચ્છા હોય બોલ, હું પહોંચી વળીશ એડિટિંગ में। આ લોયલ ને સમજાય દે કે વચમાં કઈ બોલો નહીં. अरे तू भाई बोलने चालू वीडियो में એ ચાલુ ને बोल ले यार। कट कर કેમેરો શું બંધ થઈ ચાલશે તો બાજુ લાગે। ગયું? હું શું બોલું? અબે તું મને ક્યારે મળ્યો તો? ફર્સ્ટ ટાઈમ મને ક્યારે મીટ કરી મારી? ફર્સ્ટ ટાઈમ પહેલી વાર આનો થપ્પો ક્યારે જોયો? હા સ્કૂલમાં સરકારી સ્કૂલ. લાઈટ તો થાય, હા, થોડું લેટ થાય છે લાઈટ તો થાય। થોડો ક્લિયર અવાજ રાખ થોડો આનો યાર. देखो मुझे याद है मैं कब इन दोनों से फर्स्ट टाइम मिला था, 6th स्टैंडर्ड में। 5th स्टैंडर्ड भाई, 6 है, 5th है। उर्मी टीचर के क्लास में 6th स्टैंडर्ड में तू और मैं साथ में थे। ये मिलाप सर के क्लास में था, याद है? મોનિટર मैं क्या कहता हूँ, तो चपरासी મોનિટર હતો. હા हाँ 5th स्टैंडर्ड 6 તારું અરે ને હા મારું ભાઈ ને માની 5.5 ભાઈ. 5.5। तो वहाँ पे इन दोनों के साथ मुलाकात हुई थी। और फर्स्ट टाइम जो मतलब स्कूल में एडमिशन लेके बैठा भी इसके साथ ही था। हाँ भाई, खाना भी ले गया था मैं। अच्छा ही भाई लाओ तो मैं, तू आ सीरियसली में पड़ी को लेना આવ્યો હતો। મમરા લાતો મમરા. हाँ। पढ़े को तू। हाँ, तो याद છે भाई। हाँ, आई एम माय माइंड इज सो। और मतलब खुद की स्टडी मतलब कब तक करी है? देखो मैंने स्टडी करी है पहले 1st स्टैंडर्ड से लेके 2nd स्टैंडर्ड, फिर वापस 1st स्टैंडर्ड, देन 2nd स्टैंडर्ड टू 12th, बीकॉम, हाफ LLB, पांचवी मजबूत। भावेश, तेरी स्टडी कब तक करी है तुमने? मेरी स्टडी तो यार अभी क्या बोला, कहते धुना जोक ना मारता दोपहर तक करी ना भाई, हाँ। दोपहर तक तो नहीं, लेकिन हाँ, सुबह तक। गैप बन के ग्रेजुएशन तक पहुंचा हूँ। उसमें भी अभी एक कैटेगरी बाकी है, फिर अपने धंधे पे लग गए। फिर म्यूल तेरी स्टडी कहाँ तक गई है? બસ 12 તક ही पढ़ा हूँ भाई. फेल थी तो एम कहते हाँ वो भी फेल हुआ था मैं इन दोनों की वजह से. वाह, हमने से पकड़ी उधर। हाँ मेहनत नहीं करवाते थे। લાસ્ટ બેન્ચ હું બેસો તો બરાબર, તો બી મને આ બીજાને હરાન કરવા આવી ગયા. अच्छा એટલે પરીક્ષામાં અમે પેપર લખતા હતા ને તારું કે આનું ના લખવા દો। પછી આ મને મદદ બહુ કરી તમે લોકોએ નહીં? અરે મેચ કરીએ કેવી મદદ કરી. અડધી રાત તારી જોડે જાગ્યો છું ભાઈ, બધું કે જુઠ્ઠું ના બોલ। भाई तू जो मतलब
12th તક બી પોતે નો ભણ કાઢે ની બોલ એ વાહ થેન્ક યુ કે કાપલી બનાવો મદદ કરતા હતા એ થેન્ક યુ વોટ થઈ ગયું આ છોકરી मारे तो यार कोई कहीं मदद ना करी वो એટલા જ રહી છે तुम्हारी लाइफ में तुमको ऐसा कभी लगा कि तुमने कभी टीचर के कौन से टीचर के आगे मतलब ऐसा हुआ कि कुछ हो गया उसके बाद शर्मिंदा हुए या लाइफ में मतलब स्कूल टाइम में कभी भी ऐसा मन में हुआ कि ये काम नहीं करना चाहिए था और वही काम करा और टीचर ने पकड़ के मारा હોમવર્ક નહીં किया था पहले तो कि मेरा नहीं है। हाँ homework नहीं किया તો था રેગ્યુલર કરતો હતો ભાઈ બરોબર ટોપર હતો તારો ભાઈ અરે ટોપર આસુ વર્મા આયા હતા ફર્સ્ટ ટાઈમ ગંગાબા દેખ બરાબર. સાંભળ સાંભળ બધાને હોમવર્ક કર્યું હતું મોટા ભાગે તો હોમવર્ક કર્યું હતું અને અમુક જણ નતું કર્યું જે અમુક જણ નતું કર્યું એના કારણે બધાને માર ખાવી પડી ખાવી પડી નથી ખાવી પડી આ તો મેં આસુ still વર્મા- homework કરી છું પણ તું મેં માર ખાધી હતી ભાઈ આસુ વર્મા અત્યારે હાલ નથી હાજરમાં નકર તો પ્રૂફ થઈ જાય મોટા ભાઈ છો આપડા થોડા રિસ્પેક્ટ બરાબર મોટા ભાઈ હા આસુ વર્મા સર સોરી સર મોટા ભાઈ સર બોલું તો પછી મોટા હવે ભાઈ. એમાં બીજું કેટલું માન આપું તું કેજો મોટા ભાઈ કે એ મોટા ભાઈ એમ ના કહેવાય મોટા ભાઈ છે આપડે બોલ ओके चलो हाँ, बात तो पूछ करिए તમને કયા ટીચર સૌથી વધારે ડર લાગતો હોય 1 થી 12th સ્ટાન્ડર્ડ તક બધા ટીચરો નામ બે ભાઈ એટલે કોઈ બી દેખ એવું હશે ને કે જે ટોપ લેવલ ઉપર ડર લાગતો એવું દેખ ભાઈ ના અત્યાર સુધી કોઈથી ડર નહીં લાગે બરોબર આપણા આ સુધી કોઈથી ડર નહીં લાગે એટલે આપણા કોઈથી બીક નહીં લાગી ભાઈ જો genuinely કહું. ટીચર શિવ તો બીકાતો પણ મારે બહુ બીકા હા ડોરીમોન થી હા. ટ્યુટોરિયલ માં હા ડોરીમોન થી ફેર અસલી નામ બોલ અરે આ નામ અસલી તો મને અમૃત સર અમૃત હા અમૃત સર હા બાકી બીક એનસી બી નથી લાગતી બસ ડોરેમોન નામ ખાલી દિમાગમાં આવી ગયું એમ નહીં કે અસલી નામ શું છે શું નહીં તને યાદ જ નથી મને યાર ડર તો એવી રીતે નતો લાગતો પણ યાર આપણે જિગ્નેશ સર ના લેક્ચર માં તકલીફ હા. પડતી હતી કેમ કે યારો ગમે ત્યારે હજુ સુધી આપણે માર નહીં ખાધો બાકી એનથી બચીને રહેતા અને આજુબાજુ વાળા બમ્મડ કાઢ એને જાનો હા બાકી તને પણ આને ડર લાગતો હતો? હસમુખ સર કોણ હશે? એની તો આની તો સેટિંગ હતી હા અરે એ તો આપણું મનતું એ તો મસ્ત. મને યાદ છે ને બાલ કપામાં આપણે આમું ટીચર આપે છે બીકાતા હતા યાર શું કરવાનું ડર કોનાથી લાગતો હતો એમ બોલ ને હા? ડર ના કોઈ ડર કોઈ ટીચર હશે ને ના કોઈ જ નહીં મારે હતા મિલાપ સર. મિલાપ સર થી ભાઈ મને ભાઈ લાગતું એના જે હું તો બહુ માર ખાતો પડતા હતો. ऐसे यू करके यू देते थे नहीं यू एक में ही सीधा हो जाता है ना વગર માણસ નું યાર નામ ના ભાગે हाँ तो खाली यार ट्राई करते थे यू ट्राई करो देख આપડા हाँ बस ये तो એ રીતે ને સીધા થઈ જતા તે બાજુ બસ બસ બીજે पे करेला लेसन होमवर्क आते બીજું ફરાણું લેવું ત્યારે તો સ્કૂલ લાઈફ માં ક્રશ રહ્યો કરી લઠ્ઠાઓ જોડે ક્લાસ બંધ લઠ્ઠાઓ પર કરત રાખે 11માં 12માં તો હતી ભાઈ છોકરીઓ યાર હે મજાનો કોઈ એમાં અબે બારમાં નહીં 9th એ નવમું કેપ્ચર દસમું. થાય બધું 9મું 10મું 11મું 12મું તો હતું જ. એમાં છોકરીઓ હતી આપણે સંગાતે Yes, yes. કોઈ તો પ્રોસેસ હા હા એને તો એકદમ ક્લોઝ મને યાદ છે પણ મારે નહીં કહ્યું પોતે બોલશે મને યાદ જ નહીં હા યાદ અપાવું મારા હિસાબે આની નથી મને ખબર આપણે નામ પાડ્યું હતું મસ્ત ક્યુટ કયું યાદ છે તને દાબેલી યાદ છે ગંગાબા હા યાદ આવ્યું યાદ હે મને આવ્યું મને બી યાદ આવ્યું યાદ આવ્યું હા એ અતિ ક્લોઝ બાકી હા જો બસ આવી ગયું નામ. આવી ગયું નામ. તારું કઈ ક્રશ ટ્રસ્ટ લાયક કોઈ હતું જ નતું યાર હું તો એક્સપેક્ટેશન કરતો તો કોલેજ કરીશ ત્યાં ક્રશ મળશે પણ બાકી મને બધાની ક્રશ ખબર આ હતી વાત તો બધા ભાઈ માનતા દાવીને કહી દો ને એ તોડી દોઈ એના હવે છોકરીનું નામ દાબેલી નામ મને પાડ્યું સોરી ગંગાબા. તમે જો મિસ્ટેક કે દાબેલી શું છે પણ અમે જે આ જે લાઈક કરતો હતો ને જે છોકરીને હું નતો કરતો ભાઈ એ કરતી હતી હા સોરી સોરી હાલ ચાલો તું નતો કરતો એ કરતી હતી ને તો એનું નામ અમે સ્પેશિયલી દાબેલી નામ પાડ્યું હતું કેમ કે એ દાબેલી જેવી દેખાતી હતી એના કારણે મારે તો નતું ભાઈ પણ એ મને આઈડિયા નથી હો યાર સારું. કોની એ ભાઈ મને ખબર છે કોની વાત કરે છે? આનું વાત નથી મને તો બતાવી દે નામ ઓ, બોલો 12માં માં હતો મને હા, 11માં બતાવી અથવા જો આનો વારો મારો વારો આવી ગયો બરાબર પણ આમાં જે એ તેજસભાઈ ની વ્યક્તિના વાત આવે vlog છે જોવા જાય એટલે બરાબર ભાઈ નામ નહીં આલું હા નામ તેજસભાઈ ની વાત આવે ના, આવે છે પણ એ પણ છોકરીમાં હતા છોકરી લાઈફમાં હતા
અત્યારે એક પેલી ખબર હે આપડા કદી સ્કૂલ માં એક્ઝામ આપવા બેસેલી યાદ મારે આગળ જ હતી. એ બધું રહ્યા દે પણ હતી એક છોકરી એના ગમમાં ફૂલ પાગલ થઈ ગયો હતો બોલું પણ હવે જવા દો. એવું કઈ નતું, ખાલી પાણીની બોટલ માંગે તે મેં આ લોકો ઇજ્જત બદનામ કરીએ બધી જગ્યાએ. એ જો ગમે ને નાની પાડવાનું ગમે એ ગમી જાય જો. અરે કોઈ છોકરી ખાલી પેન્સિલ બી આપી હતી ને તો આપણને લવ જેવી ફિલિંગ આવે પણ આ તો પાણી બોટલ આપી હતી વિચાર કરો તમે. પ્યાસે કો પરમ નહીં. હા પણ એક નથી ભાઈ, હું કેવું હું જૂઠું બોલું, એક હતી જ નહીં મારે. એક તો હતું, એક તો હતું. હા. એક એક ને કરતા વધારે વધારે હતી એમ કહે છે ભાઈ. હા, આને તો ખબર હે બીજી. બોલના અમે તો એના ઘરે બીજી રહ્યા હતા. પાર્લર વાળી. હા એ તો કહું એની તો મને ખબર છે. હા એની આ તો અંગાત એક્ઝામ માં મારે અંગાત હે. એક્ઝામ માં નહીં પણ મને એનું ખ્યાલ છે એમ. હા યાદ હે ને તને? તે મને જે બી બતાવી. વાત કરે ને એના પર ફોકસ કરવાનું. ના ભાઈ. અને એ છોકરી જયારે એક્ઝામ આપવા બેઠી ને, ભાઈ મારા અંગાત હતા પાછળ. સરસ સરસ. અને બીજો સવાલ એ તમારા બધા માટે, એ જો આને જો આખું ફૂલનું નામ બોલ મારું નામ નહીં બરાબર ના. તો યાર થોડો પિયુષભાઈ નું થોડું યાર છોકરીનું નામ તો બોલ. એ નામ તે કેમ બોલ્યું નામ? આપણે તારો વાત હા? કરી, અંદર video સમજ જોયા, યાર, તો મારા સીન video સમજે જોયા. છે. હા, જોવે. હા, તો જોવાનું લાઈક માં છે ને થોડું આમ. અરે આ ભાઈ મારા ભાઈ શાંતિ રાખ ને. હા, તો પછી આ વિડીયો જોતો હોય તો બીજા લોકો કોઈ જોતા જ નહીં હોય. અરે યાર હે? સમજ તારા ઘરવાળો કોઈ જોવે મારા હા તો કદાચ આવી ગયો તો વિડીયો. કોણ જોવે? તારા મોબાઈલ માં જ હશે, બીજા કોઈના મોબાઈલ નહીં હોય છે અત્યારે. સબસ્ક્રાઇબ. સબસ્ક્રાઇબ. અમારે સબર વાળું જ કામ હે. એક બીજો સવાલ લે, તમે તમારી સ્કૂલ લાઈફમાં સૌથી એન્જોય કરી એવી મુમેન્ટ કઈ? બધાની અલગ અલગ હશે. હા આમાં તો બેસ્ટ ગંગાબા પોઈચા. ગંગાબાની ટ્રીપ પોઈચાની બેસ્ટ. બેસ્ટ એટલે બેસ્ટ. એના સિવાય મતલબ સ્કૂલ વાળી સ્કૂલ તમે એકવાર સર્ચ બી મારજો પોઈચા, ત્યાં જાઓ હરો ફરો તમે. સ્કૂલમાં તો અમે જઈશું. આખી મજા આખી અલગ છે ત્યાં અમે ફરવાની. પૈસા જઈશું એકવાર હજુ. હા અમે બધા જઈશું. મારે તો બેસ્ટ ટ્રીપ એ જ હતી આખા સ્કૂલમાં અને આખા ગંગાબા સ્કૂલ તરફથી અમારે મતલબ સ્કૂલ લાઈફમાં લઈ ગયા હતા અમારા અને આખી સ્કૂલ લાઈફમાં અમારી જે ટ્રીપ હતી ને એકદમ બેસ્ટ. સારી. એ જ પોઈચા વાળી. એ કોપી નહીં કરવાની હો. બીજું કઈ પોઈચાની બીજું કઈ હતી બીજું બીજી. તિરુપતિ. એ તો આપણે વોટર પાર્ક ગયા હતા ને 10મા ધોરણમાં. યા એ તમે બે તો નતા અમે બે નતા. અમે બે ગયા હતા ને એ બી મજબૂત હતી ને ટ્રીપ. હમ. એ તો આબુ આવ્યો તો તારા ઘરે. આબુ નહીં આબુ નહીં. તો આબુ નથી ગયો ને, આબુ ગયો તો ને ગંગાબાઈ. મારી સૌથી બેસ્ટ ટ્રીપ છે ને આખી મતલબ એન્જોયમેન્ટ મોમેન્ટ તો એ હતી તિરુપતિ રેસ્ટોરન્ટ આપણે ગયેલા એ. હા શિવનની બી મજા. કેમ કે એની પિક્ચર્સ બી એટલા આપણે જોડે અને એન્જોય બી એટલા કરીએ. હા. પ્લસ બીજું શું હતું મારી મોમેન્ટ મારી લાઈફમાં? પ્રસાદના સમોસા. એ બી એન્જોયમેન્ટ મોમેન્ટ કહેવાય કે હે? એટલે 5 રૂપિયા રહીને દેત તરીકે 5 રૂપિયા વાળા સમોસા ખાતા. બસ સારી કઈ હતી. સમોસા રોજના હતા. આપણી તો યાર પૂરી મૂવી ચાલુ કરેલું અંદર ક્લાસમાં. એ એ? આપણે સારી હા moment હતી. ઉપર વાળા ક્લાસ ચાલુ કર્યું હતું એ કોમ્પ્યુટર વાળા ક્લાસમાં હા નહીં કમ્પ્યુટર ક્લાસમાં. પૂરી ચાલુ કરાવતા. પછી તો બધી બહુ છે કોઈને યાદ આવે moment તો એન્જોયમેન્ટ વાળી મુમેન્ટ? એન્જોયમેન્ટ વાળી મુમેન્ટ મને યાદ આવે. આપણે એક જ બેન્ચમાં હતા, 1 2 અને 3. એમાં વચ્ચે તું બેસતો હતો, આજુ પેલી સાઈડ રાઈટ સાઈડ હતો ને લેફ્ટ સાઈડ હું હતો અને આપણા બાજુમાં ભાવેશ હતો. હા. પણ બે એ છોડના યાર ના યાદ અલગ આરા શિયાળામાં એ રહી તો કોઈ વાંચવા ઉભો કરીને બે દે. ના સારું લાગે. પછી મને આપણે ટીચર ની મજા આવે. હા બીજું એક પેલા teacher એક વાર બચારો ગુસ્સા જબરા થઈ ગયેલા કે ગુસ્સે થવું તો હું માં ખાલી બી મરી જાઉં કે ખબર છે? પેલી teacher મયુરી. ના ડાયરેક્ટ શું કહેવાય આપણે ક્લાસમાં વાતો ના કરીને તો સરને હા. બતાવવા માટે વિડીયો ચાલુ કરીને બનાવવા દઈ જતી હતી. આપડી છેલ્લી એક ટ્રીપ હતી ખબર રીચવન ના યાર એક મહેસાણામાં ના નતો. આપણે હતા ને આપણે આપણે ગયેલા ને. પછી તમારી સ્કૂલ મુવમેન્ટ એવું તો કઈ હશે ને કે કોઈ ટીચર થી માર ખાતો હોય? માર તો જેન્યુઅલી કહીએ બી આપણે ખોટું નહીં બોલતા. ખાધી બીજાના ખાધી કારણે. 10મા ધોરણ પછી માર ખાવાનું ચાલુ બંધ થાય કે ચાલતા હવે રેગ્યુલર ખાધી હે. એના પછી તો વાંધો નહીં. જો જુઠ્ઠું નહીં બોલીએ, રેગ્યુલર માર ખાધી. સારું ભાવે. આપણે 1 થી 10 પછી 10 કરશે તો નહીં ખાતો.
મને તો બહુ સારું યાદ એટલે તું બોલ તારા હિસાબે મને તો યાદ છે. આપણે માર ખાઈએ એવા લાગે છે નહીં ને? બસ મેં મારી લાઈફમાં સૌથી વધારે મિલાપ સાથે માર ખાતો સૌથી વધારે હાઈએસ્ટ બધા મતલબ સાયન્સ ના કારણે અને એ બી એક મારો તો મેન રીઝન હતો કે હોમવર્ક ને તો લઈ જતો પણ એ વ્યક્તિ અત્યારે યાદ આવે સર જ નહીં મળતા. મારે સર જોડે હા, સિરિયસલી છે. મળવું યાર એકવાર. ક્યાં ગાયબ થઈ ગયા? બીજું એક કે તમે તમારી સ્કૂલ લાઈફમાં કોઈ ટીચરને પસંદ કરતા હતા? તું તો હતો જ નહીં. બાકી જો એક વાત આવી તો છોકરી હતી ખબર આપણા બે ની હારે દોસ્ત નથી. હા પેલા જે ભણાવવા આયા હતા એ. નહીં એ નહીં, છોકરી હતી પૂર્વી કરી. હા હા યાદ આવી. તમાર બંને યાર, એટલું નહીં પણ મારું અમારી નહીં, બેની હારી મારું. દોસ્ત હતી. દોસ્ત હતી ખાલી જસ્ટ પણ બહુ જલ્દી જતી રહી હતી યાર. ફ્રેન્ડ જસ્ટ ફ્રેન્ડ. એક અબે, એક કન્નુ આઠમા કરી નવમાની નથી. વાત હે. નવમાની હતી. ઘેરને બહુ લાઈક. મને ગમતી હતી, તું નહીં બોલ. બટ ટીચર ની વાત કરું ટીચર હતી. ટીચર અરે પણ યાર એ ટીચર બની હતી જે ટીચર ડે નથી આવતો એમાં ટીચર એના બની દિવસે હતી ને ટીચર બની. એટલે એને ગમી ગઈ હતી એટલે બધા એ એંગલથી ટીચર હરીફરી નહીં. સમજ્યા તમે? અરે યાર, ના સારું લાગે પછી હા. મારી ગર્લફ્રેન્ડ માં જે ના પહોંચી જાય તમારી સ્કૂલ લાઈફમાં તમે ક્યારે ટીચર્સ ડે ના દિવસે કેટલા ટીચર બન્યા આમાંથી? અરે ઓલવેઝ ટીચર તો એકવાર બનેલા છીએ હું તો સુતો પ્રિન્સિપલ બન્યો તો એક જ વર્ષ માટે એક દિવસ માટે પ્રિન્સિપલ સીધો હું તો શૈલેષ હતા. હા શૈલેષ ને તું હું બન્યા. તો એ દિવસે ઘેર હાજર હતો. એમને લાઈફમાં ક્યારે બી તો ટીચર બન્યા છે ને? નો. આપણે લઈ ગયા વાળા હું ટીચર જરૂર પડશે. તો યાર હા હા નેક્સ્ટ સવાલ આરો હે એક્ઝામ માં કાપલી કરી મતલબ ચીટ્સ લઈ ગયા. યસ આપણે કોઈ દિવસ એવું નહીં કર્યું ભાઈ. જો હું તો આની ચીટ્સ બહુ વાપરું. આપણે જિંદગીમાં ગપ્પા માર્યા. દસમામાં લઈ ગયેલો કાપલી પછી મને ખબર નહીં હૃદય પરિવર્તન થયું ને તો પાછી કાપલી બાથરૂમ માં નાખીને પાછું દેખાઈ ઈમાનદારીથી જાય, લખવા દેખાઈ માંડ્યો. જાય. હા દેખાઈ જાય દૂરથી કે આરા ફ્યુચરમાં હું થવાનું. તારા મારા આખી શબ્દો બોલો આખી memory હું અચાનક તો આખો ચોપડો લઈને બેસી ગયો હતો તો આમ લખવા માટે બિંદાસ કોઈ નતું બોલતું. આજુબાજુમાં જ જોતા હા તને યાદ હે? આપણે ટીચર ના ચક્કરમાં બેઠા હતા એક્ઝામ આલવા છેલ્લે સુધી. બસ નામ નહીં લેતા પણ ટીચર ચક્કરમાં બહુ ખતરનાક નોર્મલી એક્ઝામ કેટલા કલાકની હોય? કઈ નહીં છેલ્લે આપણે 4.5 5 કલાક બેઠા ટીચર માટે ખાલી અને હું વાતો કરી લેવા હતી. હા એ તો એ ક્વેશ્ચન ના આન્સર માટે ને જે છોકરાઓના જે પેપર હતા ને બધા એ શું નંબર વાઇઝ ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવવાના હતા એના પ્રમાણે એ પ્રમાણે મને બેઠાડ્યા હતા ત્યાં એટલે થોડો ટાઈમ વધી ગયો હતો. આ તમને કહી દઈએ છીએ અમે પહેલેથી. નહીં જોયો ભાભી ટેન્શન ચાલે. તો બીજું તમે ના વિચારતા. ભાભી તું દેખાડી શકતો એક વિડીયો. ગુસ્સાવા. બાકી બહુ મુવમેન્ટ છે યાર. મોસ્ટલી જો અમારા મતલબ આપણા કોઈને તો લગન થાય નહીં. હું થતો તો બચી ગયો. હા ભાઈ તમે અડધા આનું થઈ ગયું થઈ ગયા. કેવું એક્સપિરિયન્સ છે? બહુ સારું આમ જોઈએ. તમારા નામ આરું બોલીએ. આહા હિન્દી હતું ને આ તો. આ બધા મોટા ભાગે યાર સવાલ મારા પર કેમ પૂછે મને એ નહીં ખબર પડતી. હા એક બીજું એ કે મતલબ બધા લાઈફમાં નાનપણથી કઈ તો વિચારો કે અમે આ બનીશું અમે આ બનીશું. સપનું હતું ભાઈ આઈપીએસ બનવાનું યાર. બાકી ભલે અત્યારે મજૂરી કરીએ છે 6 મહિના સુધી ચાલ્યું. 6 મહિના સુધી ચાલ્યું. પણ ભાઈ તને ખબર આપડે જો જિંદગીમાં એક જગ્યાએ આપડે ટકીને બેતા નહીં. હર 4-5 મહિને નવું ટ્રાય કરતા રહીએ. ભાઈ સારું બી કઈ સપનું તો હશે જ ને લાઈફમાં. ના યાર આપણું કઈ સપનું નતું બાકી બધું કુદરત ઉપર રાખેલું હતું યાર. નામ ભરોસે. જોલ તારું પૂછો જ મત આપણને. સપના તૂટી કઈ તો હશે ને મતલબ કઈ સપનું એવું નાનપણમાં કે જોયું હોય કે મતલબ મારા આ બનવું છે મોટું થઈને. ડ્રાઈવર ભાઈ માં જો જેન્યુઅલી ફોટાની બધા સ્કિલ્સ હતી. પેન્ટિંગ સારું કરતો. હા ડ્રોઈંગ સારી હતી મારે બધા કરતા બેસ્ટ સ્કિલ હતી. મારે તો રાઇટિંગ એ ખરાબ હતી, પેઇન્ટિંગ એ ખરાબ હતી. નહીં નોલેજ આપણું સારું હતું તમારે. ડોન્ટ વરી બાકી હતું આપડા જોડે ઠીકઠાક. તો તારા 12મા મમ્મા જેટલા જ આયા. ઓછા આયા ભાઈ 48 આવ્યા છે. ભાઈ મારા બી 48 જ હતા. સેમ સેમ. હા કઈ તું આ કયું નોલેજ છે કે તું મારા કરતા. બીજું એક સવાલ તમારા બધા માટે કોમન હતો. સ્કૂલમાં લાઈફમાં ઓલમોસ્ટ 12 વર્ષ બધાએ એન્જોય કરી હશે બરાબર. 12 વર્ષની લાઈફમાં એવું ક્યારે વિચારેલું કે મતલબ હવે તો છૂટા મતલબ 12 વર્ષ પછી આપણે શું કરીશું કે અલગ જ થઈ જશે એવું કઈ?
વિચાર તો બહુ આવે લે, કારણ કે જે વસ્તુ સીન હોય બધા છોકરાઓને એટલી તો ખબર હોય એક મોમેન્ટે છૂટા તો પડવાનું છે, બધા લાઈફમાં બીઝી થઈ જવાના. સ્ટીલ બીજા બધા બીઝી થઈ ગયા, આપણે ચાર તો સ્ટાર્ટિંગ થી છે. અમે તો છે. એક વસ્તુ આ સારી છે કે મતલબ આપણને સ્કૂલ છોડે મારે 7-8 વર્ષ થઈ ગયા. અમે અત્યાર સુધી સાથે સાથે જ મતલબ છીએ. બહુ એ, અને એવું નહીં કે મતલબ અગર આના કામ પડે તો અમે નહીં જતા, કે આના કામ પડે તો અમે નહીં, બધા એકબીજાના કામમાં દોડે. એ બી બહુ મતલબ દોસ્તી તો બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ. બીજા બી દોસ્તો છે, no હા, doubt છે, જો બી અમારી- contact માં છે, પણ એટલું કનેક્ટ નથી. હા, મતલબ એટલું અમારા જોડે કનેક્ટ નહીં એમ. એમની ગ્રુપ અલગ છે, હા અમારું ગ્રુપ અલગ છે એ હિસાબે. અલગ ગેમ ગેમ હા, સ્કૂલ લાઈફમાં આખા 12 વર્ષમાં કોઈ બી ફેવરેટ ટીચર? ભૂપી ટીચર અલગ છે. બહુ લાફા માટે નહીં પણ ગમતા હતા તે. અમારો ફેવરેટ ટીચર જો પૂર્વી ટીચર હતા, ભૂપી ટીચર હા. હતા. આસુ વર્મા, બરાબર ફેવરેટ હતા. એટલે વિજ્ઞાનનું એટલું હતું એ ટાઈમે નોલેજ નહીં કે આ શું કરવાનું શું નહીં, આ ભણાવતા હતું સર. પછી એમની જે બોલવાની સ્પીચ ને આ તે બધું હતું એ બહુ સારું લાગતું. ભલે આમ ખબર ના પડતી આપણને તો શું કહે છે, પછી જે બોલતા એટલે એમાં જે બોલતા ને બહુ સારું લાગતું. પ્લસ પછી બીજા ટીચર જે અમારા છે મિલાપ સર, જે આ લોકો પહેલા જે વિડીયોમાં આગળ કહી ગયા, બરાબર. મારા ફેવરેટ ટીચર, મારા બી માચક હું તો એમનો મેન મોનિટર હતો. પકડવાવાળા. એટલે એમને એટલે એ બી એમાં બી લિસ્ટમાં મારા સામેલ કરવા બહુ જરૂરી, કેમ કે એ બી મારા ગુરુ જ છે, ના બી ગુરુ જ છે. વર્મા આશુ કુમાર, મોટા ભાઈ. મોટા ભાઈ. સારા ભાઈ કોઈ તો Favorite. ફેવરેટ. હસમુખ સર હું લખીને મયુરી. હા મયુરી ને હસમુખ સર ભાઈ લખીને આલવાના તો આખે આખો સાથ આપતા હતા એનો. આખો આખો એમ કેમ કે સાથ આપતા હતા, આખે હા. આખો સાથ આપતા હતા એનો. મારા તો સપોર્ટ કરતા હતા ભાઈ ને. મારા ફેવરેટ ટીચર સ્ટાર્ટિંગ જગ્યાએ કે ને તો ઉર્મી ટીચર, મિલાપ સર, ને હાલમાં જે સપોર્ટ કરતા હોય સ્ટાર્ટિંગ થી આપણને સપોર્ટ કરતા હોય એવા આશુ સર. મોટા ભાઈ. ભાઈ મોટા ભાઈ. મોટા ભાઈ હા. હા. Be પણ respectful. એઝ અ ટીચર હિસાબે કરો એ સર. તો લવ છે આપણે. Always. વિકાસ. Sorry. ટીચર અંગે તો એન્જોયમેન્ટ મુમેન્ટ એવું કઈ કર્યું હોય તો? એ તો યાર આબુ ગયા હતા ત્યારે આસુ સર જોડે કરે, સોરી મોટા ભાઈ જોડે જ કર્યા. આબુ ગયા હતા, મજા આવી. ઋષિવન માં ફોટા લઈ ગયા ભાઈ, ફોટા હજુ હાલતો નહીં યાર, એને સમજાય લેજે તું. મોટા ભાઈ ફોટા આપો યાર, હવે તમે બહુ વધારે કર્યું. મોટા ભાઈ ને માનતા આપ થોડું. અરે ભાઈ હા સિરિયસલી આ ખાલી વિડિયો ચાલુ એના કારણે મોટા ભાઈ હા માન તો આપતું જ નહીં બિલકુલ. સર છે તો આપું હું તો સીધો લાફા આલો. થોડું ઘણું તો આપું. એના જોશી ફોટા તો લઈ લે, એના જોશી એટલે કહેવા મતલબ એમના શું? જોડે થી એના ના, જોશી બોલ્યો હતો. એમના જોડે છે. નહીં એ જે કોઈ દિવસ જોજો, નહીં આ બોલ્યા. સાથ- આ તો સાથ આપવાનો જ છે આ. તો બીજું ભાઈ બધું છે ભાઈઓ મારો. હા ભાઈ છે મારો. હવે અબ્દુલ આપીને બેઠો ભાઈ. ભાવેશ, અત્યારે વર્મા સર આયા હોત તો કોઈ enjoyment moment ટીચર અંગાતે. આ મોટા ભાઈ યાર. મારે તો સૌથી વધારે મિલાપ સર જોડે હતો, કેમ કે બહુ લાફા ખાતા એટલે. આ બી એ બી આ enjoy- રીતે એ બી- બતાવો. એ બી enjoyment- એ બી enjoyment moment જ કહેવાય ને. હા હા. Stick, stick. બીજું ઉર્મી ટીચર જોડે તો એ મને સમજાતી હતી બધી વસ્તુ પ્રોપર રીતે કે શું કરું, કે આ એક્ઝામમાં આ રીતે લખવું, આ રીતે લખવું, એ મને સમજાતી હતી. ચલ તું એ માણસ ઓળખતો નહીં, મેહુલ ઓળખતો, આરતી ટીચર હતા. યસ આરતી ટીચર સ્ટાર્ટિંગ માં જીતુ સર હતા. એ પેલા બફોર પાલીમાં. ના નહીં સવાર સાડા દસ વાળા હું- કોમ્પ્યુટર ક્લાસ વાળા જ ને કોમ્પ્યુટર ક્લાસ જીતુ સર ગણિત ભણાવતા એ જ ને. જીતુ સર આપણે સ્ટાર્ટિંગ માં પહેલા ધોરણ થી હતા, અને પછી આરતી ટીચર આવ્યા, હા એ બરાબર જીતુ ત્રીજા sir. કે ચોથા હા, ધોરણ. હું 5-6 ધોરણથી આવ્યો. બાકી જે બેસ્ટ મેમરી જે રહ્યા છે ને કમ્પ્યુટર ક્લાસીસ ની રહી છે, જે સરકારી સ્કૂલમાં હતા. અને Half પેલા day સાડા school દસ અને વાળા. half day કોમ્પ્યુટર ક્લાસ computer વાળું. class. Best moment. એમાં પણ ટીચર મસ્ત હતા. એમાં તો ડોલી મેમ પેલા તો ફર્સ્ટ, અમિતા ટીચર હોય. અમિતા ટીચર, પછી નૈના ટીચર, એ તો એમાં જેટલા ટીચરો હતા બધા ફેવરેટ હતા. બધા ફેવરેટ. ઉષા ટીચર, પછી બીજું કોણ બધાય હતું? મને best. યાદ છે પ્રજ્ઞેશ sir. પ્રજ્ઞેશ સર. હા એ તો એ favorite હતા. સાડા દસમાં એ તો આ બધી સ્કૂલ ની વાત કરું, સ્કૂલની વાત. જે હાફ ડે પછી આપણે જે લેક્ચરો બધા હતા એની વાત કરું. બહુ બેસ્ટ ટીચરો બધા. તારા કોઈ મતલબ એનું એન્જોયમેન્ટ કર્યું તારે કોઈ ટીચર જોડે?
ये होती है टीचर ભાઈબંધ એવું કહેવાય સ્કૂલ લાઈફ જ આખી ડિપ્રેશન માં નીકળી એટલે કોઈ યાદ જ નથી. ના ભાઈ, એક વસ્તુ અમારે ત્રણ ને સ્કૂલ લાઈફ બહુ હારી નીકળી. હા, બહુ. મને છઠ્ઠા થી તો બહુ હારી નીકળી છે. હું ત્યાં જયારે 1 થી 5 માં જ્યાં ભણ્યો ને ત્યાં મારે બહુ બેકાર હતું. મારા હિસાબે ટોપ ત્યાં બી હારું હતું ભણવામાં. પણ અહીંયા આવ્યા પછી અલગ જ એન્જોયમેન્ટ કરી દીધી life. મારા 11મું 12મું બાકી એટલે હું અહીંયા આવ્યા પછી સમજદાર છું. ઠીકઠાક. અમે મળી ગયા ને તારે એટલે 11મું 12મું હારું હતું બરોબર ને, એ ડિપ્રેશન માં જ નીકળવાનું. થેન્ક યુ બોલ ચાલ હમણાં. Thank you. હા બસ. લાઇટ્સ કેમેરા નેક્સ્ટ. તો ભાઈ બધા સ્કૂલમાં એકબીજાને ભાઈ દેખ કેટલા બી ભાઈબંધો કેટલા બી હારા એક મનમાં તો હોય કે આ આવો છે તો તારા મનમાં અમારા વિશે શું છે? આવો એટલે કે નેગેટિવ વે માં કે કોઈ બી રીતે મતલબ કઈ તો હોય ને એમ મનમાં વિચાર થઈ ને એડજસ્ટ આપણે નેગેટિવ રીતે પકડ પોઝિટિવ તો કહું. બધું સારું જ બોલીશ હું એકદમ પોઝિટિવ માણસ તું negative જ બોલ. નેગેટિવ નહીં બોલ. નેગેટિવ જ બોલ. હા નેગેટિવ જ બોલવાનું. અરે મારા ને નહીં ગમતું જેન્યુઅલી કહું બહુ ના કહે. એને ખબર છે આ- પડશે તો પડશે. હા, એ જ કહું છું યાર. એને સચ્ચાઈ સમજ નહીં પડતી યાર. હજમ નહીં થતી યાર કોઈ સાચું બોલું ને તો. હા ચાલ તું બોલ તો ખરી એમ બોલ. મારાથી ચાલુ કર ચાલ. Negative. આ મારી વાત નેગેટિવ કઈ નથી. genuine નથી. એટલે પોઝિટિવ બોલ ને. Always bro, you are એ there, નેગેટિવ there, એ નેગેટિવ આવશે નહીં હા દેખ જરા. You are a person like that I want since I met you. You are person loyal to me. You are very kind to us. ભાઈ નિયમ જ પડી પડ. હા. ગુજરાતી સમજી ગયા જેને સમજવું હોય સમજી હા, પણ અમને સમજાય તો ખરી. I love you. સમજાય તો ખરી. That's it guys. Ask for. શું બતાય આમ મતલબ બે ત્રણ વર્ષ અમે તારા બેંકમાં ગયા હતા. નેગેટિવ કઈ તો હશે ને. આપણે તો યાર ફ્લેક્સિબલ માણસ છે જીવ એની રીતના સેટ થઈ જઈએ આપણે નેગેટિવ એટલે મતલબ તમે એક હોય યાર બધા હાલની તારીખમાં એટલે તો કે આનું બિહેવ ના ગમે હા કઈ ના ગમતું હોય કે એવું હા કંઈ. હું સમજી ગયો ચાલો ચાલો કે કે તું હા બે આરો ફ્લો ફ્લો માં મારે ને કોઈ દિવસ હું મારે આનો હો. વાતો વાતોમાં તારી ફ્લો વાત ફ્લો માં પતી મારે. ગઈ ને? કોઈ આંગળી આમ રાખને. તારી વાત તું બી મારે પતી ગઈ છે ને? ને આ બી મારે આ તો આને તો કહેવા જેવું તારી વાત પતી ગઈ ને હવે આની વાત કરવાની ચાલ હવે 2 મિનિટ ઉભા રહે. હા, પછી તારે પાછો મુકાવીશું તું બોલ. મોકો મોકો સુધી નીકળી જાય. એરેન પાસે આપણે મોજમાં રહેલા છે મેહુલ પાસે હજી આપણી દુશ્મની થઈ નહીં કે આપણને મારવાનું નહીં તારી Fine. પાસે ફ્લેક્સિબલ રીતે જ છે આપણે છેલ્લી બેન્ચ વાળા પરથી લોકોને આપણે હેરાન કરીએ. હેરાન કરતા હતા. એટલે આપણે તો એવું કઈ નેગેટિવિટી છે જ નહીં. પર્સન હિસાબે બોલતો તો તને ફૂલ મોકો જા આના વિશે બોલ. પહેલો તો આ જ પહેલું તો એક જ કારણ તારું નેગેટિવિટી નહીં ગમતી તારી પેપર નતો લખવા હાલતો. હા તો મને તો નતો હાલતો લખવા. તો પહેલો તો મારો ફોન નહીં ઉપાડતો ઇમ્પોર્ટન્ટ બરાબર હા ઇમ્પોર્ટન્ટ નહીં મારો શું આનો શું ખરો ઠીક આનો ના આવતો હોય તો એમ તો ત્યારે ઉઠાવતો તો હશે ને. એ તો હા. ઉભો કરતો હશે ને. મારો તો બિલકુલ નહીં ઉપાડતો આવ્યો છે આ બેવડો તો કાબો હા હા બેવડો કે મને બેવડો હું બેવડો કયા ઇંગ્લિશ લાગુ છું બેવડો હું હે મને દીખજો એ દેખો પેલા અહીં દેખો. એશિયન ઇંગ્લિશ મિક્સ કરી એ કોફતા. ભૂલી ગયો હવે જા હવે. મારે તો વારી પતી ગઈ. પતી ગઈ મારા હિસાબે ઓવર તો ટુ યુ મિસ્ટર તેજસ. નેગેટિવ પોઈન્ટ તો શું કહો આના વિશે તો હેડ માં જોડે આ બહુ મારે આપણે હા બસ એ જ છે. બરાબર. બીજું એક નેગેટિવ પોઈન્ટ આના વિશે પકડો તો નહીં યાર ભાઈ એ જાન છે તમારી. તું તો મારે છે ભાઈ. કેમેરામાં સાચું બોલવાનું હા તો સાચું જ બોલે ને નેગેટિવ આનો અત્યાર સુધી માર્યો ને તારો એ કે તું એને જલ્દી હાથ ઉપાડે કોઈ છે જ નહીં ને નેગેટિવ જેવું તો પછી શું કહેવાય? ભાવેશ જોડે બી મારો કોઈ નેગેટિવ પોઈન્ટ નહીં. હા પોઝિટિવ હિસાબે કહું ને તો આનો જો બચપન થી રહેલો એટલે આનો મતલબ એઝ અ બિગ બ્રધર બરાબર કેમ કે બધી રીતે સમજાવતો તો મને મોટા ભાઈ. મોટા ભાઈ ગુજરાતીમાં મોટા ભાઈ આને તો ઓલવેઝ સાથીદાર બરાબર આ બી ભાઈ કરતા વધારે બરાબર. ધન્યવાદ. પ્લસ પોઈન્ટ શું કે તમારે બધાને કે પ્લસ પોઈન્ટ માં જોડે બી હિરેન નો કે એની ટાઈમ ફોન ઉપાડીને સાંભળે વાત અને કામ ક્લિયર કરી આલે. મેહુલ નું એવું એ મેહુલ ના મતલબ શું કે પ્લસ પોઈન્ટ માં પકડો ને મારપીટમાં બહુ આવે મતલબ બચાવતો તો બધી રીતે. હા, ભાઈ કામ હા ભાઈ એવું નહીં અમને મારતો તો બી પણ બીજો કઈ કઈ બાજુ મારતો તો આબે એવું નહીં એટલે એકદમ મસ્તીમાં કહો ને તો અમને મારા હિસાબે અમે પણ અગર કોઈ બીજો થર્ડ પર્સન અમને એને મારતો હતો ને તો એ હિસાબે તો આગળ પડતો હતો અમારા જોડે. એ વાત બોડીગાર્ડ.
રાઈટ. પછી ભાવે છે તો ફાઇનાન્સ રીતે બહુ મદદ મળી મને. क्या यार ये आओ ना के બે બધા માર્ક્સ ના ભાઈ, કોન્ટેક્ટ મિસ્ટર ભાવે હું પોતે લોન લઈને જીવન ચલાવું છું. કેટલા પણ વ્લોગ જોઈએ છે જેને ફાઇનાન્સ ની જરૂર છે Contact by ભાવેશ. He is CA now. સીએ ના અંડર માં કામ કરે ભાઈ, બહુ કમાય. पैसा भाई अंधा पैसा अंबानी मेरे हमें इससे ऊपर चाहिए છે ભાઈ, ચેનલ अंबानी से हमारी मीटिंग होती હા. આપણા ગ્રુપમાં સૌથી વધારે કંજૂસ કોને હાલમાં બેઠા હતા? ના ભાઈ, કોઈ નહીં, બધા પૈસા ખર્ચા વાળા. એ ટાઈમે કેપેબલ નતા. બાકી તો ભાઈ મેમરીઝ આપડા તમજીવી છે યાર. એવરી સેટરડે જતા હતા આપણે હા. ખાવા પીવા. અમે હર સેટરડે ચાઇનીઝ પાર્ટી કરતા હતા. અમે ત્રણ જણા. અમે તો કાં તો 60 રૂપિયા પોતાના પર પૈસા. 60 રૂપિયા પર ડીશ હતી. એ બી મેમરી સારી. એ જેમ અમે જઈએ ને અત્યારે, એમને અત્યારથી ને બહુ પહેલાથી હું ઓળખ્યા. પહેલાથી બોલું. એટલે અમારા માટે તો આખું ટેબલ ખાલી કરાવતા હતા એટલે જતા હતા. અમે મોસ્ટલી બર્થડે પાર્ટી બી ત્યાંથી જઈએ. પણ કંજૂસ ની વાત કરી તો ખબર છે આપણે છેલ્લે ફેરવેલ પાર્ટી રાખેલી સ્કૂલમાં ના ભાઈ, અમે પૈસા તો પૂરા આપે. પણ મેં નતા આપ્યા ભાઈ. હા, મારા ફોકટ પાજી ફોકટ. હા. કોઈ મને ફોન કરીને બોલાયેલો સર. અમે તો પૂરા પૈસા આપ્યા ને. હા. બાકી બોલ તારા એટલે નજરમાં પૈસા કંજૂસ તો કોણ? હતા પણ ઈચ્છા અમને નથી. બેને છોડી કંજૂસ તો કોઈ નહીં, પણ અત્યારે યાર હાથ તંગી ચાલી ગઈ છે. ના માંગ નહીં હવે રવા દે. એ નહીં કરતો. જો ભૂલાય નહીં મને, જો બોલતો હોય તો મને ભૂલાય નહીં. હા, ચાલ, ચૂપ જ છું. બરાબર. કે અત્યારે હાલ અમે જે બ્લોગ બનાવીએ છીએ ને એ ભાઈઓ માટે બનાવીએ છીએ, બરાબર. કે હળી મળીને રહીએ બધા, હા. બરાબર. તો એમાં એક પર્સન એવું હતું ને કે અત્યારે હાલ અમારી Best. જગ્યાએ નથી, હાથ ટપકી ગયો. બરાબર. Best. આમાં એ, ખુશાલ, હા, હા. એ હોત ને તો બહુ હા, હોત ભાઈ. તો બહુ સપોર્ટ મળતો હોય ને. બરાબર. એ એનો ફોટો તમે એ વિડીયોમાં હું નાખીશ. નાખશે, તમે જોજો. એ ખુશાલ, બરાબર, એ તમે જોજો. એ અમારો ખાસ બરાબર friend હતો. એ અમારા જતો રહ્યો. ગ્રુપનો મેન પર્સન એ હતો. બરાબર. મેમરી હતી આખી. પણ અત્યારે હાલ એ હોત તો આમ અલગ જ રીતે અહીંયા વાતચીત ચાલતી હોત બધી. એટલે સાથે અમે વાત જ બી- ના થાત. હા. ગાળ ગાળી અમે બી એને બહુ મિસ કરીએ છીએ, બરાબર. ઓલવેઝ મિસ. બરાબર. એને 100 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા એને. 100 જ બોલ્યો, 100. આપણે છો. અરે 100 સિક્સ એટલે જે ઉંમર થઈ ગઈ ને, જે 100 વર્ષ જે થઈ ગઈ, જે પૂરા થઈ ગયા, આમ તો મરી ગયું એને 100 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા, એવું કહે, બરાબર. ગુજરાતીમાં એમ કે ભાઈ મતલબ હું તો એક જ દુઆ કરીશ એના માટે. એ અગર નેક્સ્ટ જન્મ લીધો હોય તો આપણે જાવ્યો ત્યાં બહુ ખુશીથી રહે, બહુ સારી રીતે રહે. ના અગર બાય ચાન્સ એને પુનઃજન્મ યાદ આવતો હોય તો અમને મળે યાર. ભલે પાતળો છે તો બી અમે ઓળખી જઈશું. ખાલી એની હરકત એવી હતી ને જે અમે ઓળખી જઈશું આરામથી. તમે ચાલુ વિડીયોમાં દેખજો. હા, હું નાખી દઈશ ફોટો. હા, યસ મળશે તમને, બરાબર. એનો તમે ફોટો બી જોયો તો એને તમે સ્કૂલ- લાઈક પણ આવજો. સ્કૂલ લાઈફ ને બધાને એક નિકનેમ હોય પોતપોતાની રીતે. પોતપોતાનું નિકનેમ અને અમે ખુશાલનું nickname હા. શું આપ્યું હતું? એ અમે ગબ્બર નામ આપ્યું હતું અમે. સ્ટાર્ટિંગ એનાથી જ કરીએ. એનું નામ ગબ્બર હતું. એટલે મતલબ બોડીમાં તો એ સામે. હમ. તું બોલ તારું નિકનેમ. ખાસ મેં આપ્યું આનું હતું. નામ મને ખબર છે. નોયો ના કહેતો ને તો હા, આવું નામ તો મેં આપ્યું હતું. આનું હું નામ બધા નામ આપવા વાળો છું હું. નિકનેમ હા, મેં આનો અમે બેવડો આપેલો સ્ટાર્ટિંગ થી. તારું નામ શું? ભાઈ શું નિકનેમ નહીં નાખ્યું અત્યાર સુધી આપણે? આપી જો બાવલો કર. ભાવલો જ કરીએ ને પહેલેથી. હા. આનું ડોહો મારો કહેતો. સ્ટાર્ટિંગ થી તેજા કર્યા આનો. સૌથી અમારે વધારે ઉંમર લાયક તો હીરાનું મને નામ બતાવો ભાઈ. જોરદાર છે, નોયો. તમે એકવાર સર્ચ બી કરજો. ના સર્ચ તો સર્ચ કરશો એટલે શું? એટલે એવી તો આઈડી નહીં બનાવી, પણ આને પણ અમારે તો આઈડી એને અમારો જે ફોન નંબર છે ને એ બધો એનાથી સેવ હોય. તો તમને એક પ્રૂફ બતાવું, દેખો. ના મારા મોબાઈલ માં નહીં એવી રીતે. હા, મારા મોબાઈલમાં તો છે. હું તો ફોલો રાખું કરી લો છો. બે મિનિટ, 333 જ ફોલોવર છે. લિંક નાખી દઉં. હા ભાઈ, દેખો. મારો નિકનેમ બીજા નંબર વાયરલ થઈ જશે, ફોન આવશે લોકો. ના થાય ને, દેખ ને. એ હારા સુધારનું નામ ના હારું લાગે. એકવાર બતાવજો કેવું નામ રાખ્યું મેં. સારું છે ખરાબ છે એકવાર તમે કોમેન્ટ કોમેન્ટ કરી દે. કરી દેજો. હાય 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 મારી જાન. થેન્ક યુ. ગજબ હો.
આપણે મારા હિસાબે આપણી સ્કૂલ લાઈફ બહુ સારી ગઈ છે બહુ સારી. બરાબર હાલના ટાઈમમાં જે છોકરાઓ સ્કૂલમાં ભણતા હોય એના વિશે મતલબ એમને કોઈ કદાચ તમે જાણકારી આપવા માંગતા હોય કે તમારા તરફથી કોઈ સજેશન આપવા માંગતા હોય અત્યારે હું તો એમ જ કહીશ ફોન છોડો ભણો અને પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ કરો જેમ કે મ્યુઝિક સ્પોર્ટ્સ આ બધું કેમ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બાકી તો Future. કઈ એજ્યુકેશન બી જરૂરી છે પણ બીજી બધી એક્ટિવિટી બી વધારે જરૂરી છે એમ. હિરેન તારા હિસાબે કોઈ એ કરવું એ કરો બકા, એન્જોય કરો, મોજ કરો, બરોબર, જે ગમે એ કરો, તમારે જીને બી જે ગમે એ કરો, એ નહીં બાકી ટેન્શન નહીં લેવાનું લાઈફમાં. એ લાઈન થી તો દૂર રહેવાનું. લોન ના લેતા, જોલ તારા હિસાબે લોન ના લેતા. કોઈ બી છોકરાઓને કોઈ સજેશન હોય ને કે બધું આવું કરે. મતલબ તમે આવું કરજો એમ કે તમને લાઈફમાં અફસોસ થાય એમ હમ. એક જ point. હું તો બીજું તો કશું નહીં કરતો કે જે આપણા જે બધા ભાઈઓ છે ને એમનો કદી સાથ ના છોડતા. હું તો બીજું કશું જ નહીં કરતો. હું મારા હિસાબે કહું ને ભાઈ આ સેટિંગ ભાઈઓ હોય કે તમારા પોતાના ભાઈઓ હોય હા હમ. કદી સાથ ના છોડતા. હું તો પર્સનલી અગર કહું ને હાલની કન્ડિશનમાં જે છોકરા સ્કૂલમાં ભણે ને બધા માટે સીધી સિમ્પલ સેટિંગ કરો હા કરો, ભાઈ કરો, કરો, enjoy કરો. લાઈફમાં મુમેન્ટ હોવી જોઈએ કે તમને મિસિંગ ના પ્લસ બંક મારો બરાબર હે ભણવામાં બી એટલું ધ્યાન આલો કે તમે મતલબ એ રીતે લો કે તમને ટીચર પણ એમ ના કહે કે આ છોકરો બગડેલું છે હમ. બરાબર બીજું શું હતું કે લાઈફમાં પહેલી વસ્તુ કે કોઈ ટ્રીપ બાકી ના રાખો જે હું એ ભૂલ કરી કે મારી બહુ બધી ટ્રીપ મિસ કરી સ્કૂલમાં આ ટ્રીપ મારી સિરિયસલી મિસ ના કરો બહુ આગળ જશો લાઈફમાં આ બધી વસ્તુ બાકી તો next મેં trip કરી નાખી. દ્વારકા. અમે દ્વારકા બહુ જલ્દી જઈએ છે બરાબર હે? અમારા બેનું કેમેરામેન નું આ બેનું નક્કી નહીં અમારા બધા નક્કી છે. આ Next બેનું vlog હજી ફાઇનલ આવશે, થયું મજબૂત નહીં. આવશે દ્વારકા. હા નેક્સ્ટ નહીં બે મતલબ હજુ તો પેલા વાર બી આવશે. હે ને પેલા બી બ્લોગ આવશે પણ દ્વારકા વાળો બ્લોગ બેસ્ટ આવશે તો આ પોડકાસ્ટ નો અંત અહીંયા જ કરીએ છીએ બરાબર હે? જેને પણ પસંદ આવે લાઈક કોમેન્ટ પૂરી રીતે પ્યાર દેખાવજો બસ કોઈ બાકી ના રાખતા કે તમને અમને ના લાગવું જોઈએ કે નેક્સ્ટ બ્લોગ માટે અમે કઈ વિચાર કરીએ કે નાખીએ કે ના નાખીએ તમે તમારી રીતે પૂરી રીતે પ્યાર બતાવી દેજો બધા માટે બરાબર બાકી આના ફોલોવર્સ વધારજો તો આના વધુ ભાઈ followers ઇન્સ્ટાગ્રામ વધારો. ફોલોવર્સ બધા વધારી મારા દેજો ભાઈ ને વધારે 3 ઓછા થઈ ગયા. ચલો રાધે થેન્ક યુ રાધે. રાધે રાધે सबको બાય. બાકી મેં કા લાડલે गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाकी लाइफ में मौज करो एंजॉय करो बाकी मैं क्या लाडले म्याओ लाइक शेयर एंड છેલ્લી सब्सक्राइब લાઈન તો બોલ. નહીં બોલવું યાર એ સારું ના લાગે યાર. છેલ્લી म्याओ बोल दे तो बाद में હા हाँ? तमार म्याओ बोलो હા का लाडले मेरी लाइफ मेरा ही विजन ना कोई कॉम्प्रोमाइज जो दिल में है आग वो ही व्लॉग में दिखानी है रास्ता अपना लोगों का क्या है काम हेटरों का शोर बस बदनाम